कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार एक दिन दे विच 2.5 लाख तो ज्यादा केस आए सामने। करीब 1500 ने गवाई जान। पंजाब विच भी कोरोना का सब तो वड्डा ब्लास्ट। 24 घंटिया विच करीब 4500 नवे केस, 64 मौतां। हरियाणा हिमाचल दे विच भी टुटे सारे रिकॉर्ड। हरसिमरत कौर बादल गुरुग्राम के मेदांता हस्पताल होए भर्ती। 2 दिन पहला कोरोना रिपोर्ट आई सी पॉजिटिव। सुखबीर बादल का भी मेदांता दे विच ही होया सी इलाज। SIT की रिपोर्ट नूं लैके फूलका ने पंजाब सरकार ते चुके सवाल। पूछा रिपोर्ट ते सिर्फ कुंवर प्रताप दे ही क्यों सन हस्ताक्षर, बाकी मैंबरां ने क्यों नहीं कीते साइन। फूलका ने बाकी मैंबरां दे खिलाफ कार्रवाई दी कीती मंग। पंजाब ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ। 80 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ। सोने की चेन लैके होए फरार। हिमाचल विच अप्रैल महीने भी जारी है बर्फबारी का दौर। मनाली के उपरी इलाकों दे विच पई बर्फ, तापमान दे विच आई गिरावट। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन में सब तो पहला गल करांगे कोरोना वायरस की। देश दे विच एक बार फिर तो कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिते ने। पहली बार अंकड़ा 2.5 लाख तो पार पहुंच चुका है और 24 घंटिया विच 2,61,500 नवे केस रिपोर्ट किए गए ने। 1500 तो ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिता है और देश दे विच 18 लाख तो ज्यादा एक्टिव केस ने। यानी कि 18 लाख वो लोग ने जो कि फिलहाल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और एक्टिव केसां की गिनती लगातार वधदी हुई नजर आ रही है, जिसनूं लैके फिलहाल प्रशासन और सरकार दोहां नूं हत्थां पैरां दी पैणी शुरू हो गई है, क्योंकि इस वेले अंकड़े एक बार फिर तो वधने शुरू हो गए ने। और अंकड़े दिखाउण दा मकसद डराउणा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सतर्क करना है कि हजे भी अलर्ट हो जाओ, नहीं तां किते देर ना हो जावे, क्योंकि लगातार अंकड़े वधने शुरू हो गए ने। और पहली बार अगर देश दे विच अंकड़ियां दी गल कीती जावे तां फ्रैश केस जिहड़े रिकॉर्ड कीते गए ने 2.5 लाख दे पार ये टोटल अंकड़ा पहुंच चुका है और 24 घंटिया दे विच 2,61,500 नवे केस दर्ज किए गए। इस दे नाल 1500 वो लोग ने जिन्हां ने कोरोना वायरस की चपेट दे विच आउण तो बाद दम भी तोड़ दिता है। एक्टिव अंकड़िया की गल की जाए तो 18 लाख तो ज्यादा एक्टिव अंकड़ा पहुंच चुका है। ग्राफिक्स के जरिए भी तुहानूं समझाउण की कोशिश करते हैं। देश दे विच 24 घंटिया का हाल तुहाडी टीवी स्क्रीन ते है। नवे केस देश दे विच जिहड़े रिकॉर्ड किए गए हैं 2,61,500 ने और पंजाब दे विच भी हालात बद तो बदतर हो रहे हैं। पंजाब दे विच अंकड़िया के जरिए समझा दिए तो नवे केस 4,498 दर्ज किए गए हैं। मौतां दे अंकड़िया की गल की जाए तो 64 मौतां होईयां ने। हालांकि रिकवरी रेट बिल्कुल अध विच है। 2,615 लोग रिकवर होए ने, पर उस दे नाल मौतां दा अंकड़ा जो बीते 24 घंटिया विच सामने निकल के आया 64 मौतां दा अंकड़ा है, जो कि अपने आप दे विच डराउण वाली तस्वीर पेश कर रहा है। हरियाणा दे विच भी तुहानूं दस दी कि हरियाणा दे विच भी कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है और पहली बार एक दिन दे विच 7,700 तो ज्यादा नवे केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटिया विच हरियाणा विच 7,717 नवे केस सामने आए ने और 32 लोगों ने दम तोड़ दिता है। इस दे नाल रिकवरी रेट की गल की जाए तो 2,944 लोग हरियाणा दे विच ठीक भी हुए ने। हुण वधदे आ हिमाचल की गल करांगे। हिमाचल दे विच भी 24 घंटिया विच रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। पहली बार एक दिन दे विच 24 घंटिया दे विच 1,392 नवे केस रिपोर्ट किए गए और 12 लोगों ने कोरोना वायरस की चपेट विच आके दम तोड़ दिता। इस दे नाल 647 मरीज ठीक भी हुए ने। तां कोरोना वायरस ने हिमाचल दे विच भी कोहराम मचाउणा शुरू कर दिता है। ਤਾਂ देश ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब हरियाणा ਤੇ हिमाचल ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ और देश ਦੀ अगर गल की जाए तो नवे केस जोड़े रिकॉर्ड किए गए हैं 2,61,000
500 2,61,500 बहुत ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 1,501 ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁਣੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 1,38,423 ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਔਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ, ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਵਲ 3000 ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 3500 ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3900 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4500 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 64 ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 64 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਲੇ 790 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 834 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 790 ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ?
ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਔਰ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਾਸਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ 367 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੂ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਢਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੜ ਤੋਂ। ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ पंचकुला ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी साडे नाल पंचकुला तो जुड़ चुके ने। अंकित, पंचकुला के क्या कुछ हालात है वो भी आपसे समझना चाहेंगे, तस्वीरें भी देखना चाहेंगे क्योंकि चंडीगढ़ में तो लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और उसका असर पंचकुला पे कैसा पड़ रहा है तस्वीरें जरूर देखना चाहेंगे।
बिल्कुल 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 नवजोत, आपको बताना चाहूंगा कि पंचकुला ही नहीं पूरे हरियाणा का बुरा हाल है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 घंटे के अंदर मामले आए हैं, 7717 मामले पिछले 24 घंटे के अंदर आए हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप में डराने वाले हैं। प्रदेश के अंदर इतने ज्यादा मामले 24 घंटे के अंदर आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक भय पैदा करने वाला ये माहौल है। और उसमें सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो गुरुग्राम में आए हैं। गुरुग्राम में 2500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन का काम तो चल ही रहा है, वैक्सीनेशन भी 31 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना काबू में नहीं आ रहा है। और नया जो स्ट्रेन है उसके भी 10 केस हरियाणा के अंदर मिले हैं। ये कल पुष्टि हुई है कि 10 केस हरियाणा के अंदर मिल चुके हैं उसके भी। तो कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, और हरियाणा सरकार भी उसके लिए संजीदा है। हरियाणा सरकार ने अब एक नई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, कल ही उसका ऐलान किया है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उनकी अध्यक्षता के अंदर यह कमेटी बनाई गई है। कल शाम 3 बजे उसकी बैठक भी होगी, और उसके अंदर 10 से ज्यादा जो हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं उनको रखा गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एहतियात तो हरियाणा सरकार तो बरत रही है, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। जहां चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया 2 दिन का, वैसे पंचकुला के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, और कहा गया कि कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। यह साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी कहा गया कि हरियाणा में अभी लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया है, और वो भी 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि जब चंडीगढ़ बंद होता है तो पंचकुला में भी उसका प्रभाव पड़ता है, और पंचकुला में भी लोग कम बाहर निकल रहे हैं घरों से, क्योंकि लगभग लोगों को चंडीगढ़ ही जाना होता है कामों के लिए। तो वो चंडीगढ़ जब बंद कर दिया गया है तो लोग कम निकल रहे हैं। आज इतवार है, आज भी कम लोग बाहर देखने को मिल रहे हैं। पंचकुला में लोग समझ जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार जिस तरह से एहतियात बरत रही है तो लोगों का साथ भी उसमें मिल रहा है। जी जी ठीक है अंकित, फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और पूरा हालात समझाने के लिए कि इस वक्त पंचकुला के क्या कुछ हालात है और पूरी हरियाणा में क्या कुछ स्टेटस सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि लगातार ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और चंडीगढ़ जाके कईयां दी नौकरी भी है और कई होर भी कामां वास्ते चंडीगढ़ दा रुख करदे ने। पर चंडीगढ़ दे विच फिलहाल अज भी वीकेंड लॉकडाउन है, जिस नूं लैके पंचकुला दे विच भी इस दा मुकम्मल असर देखण नूं मिल रहा है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਬਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਔਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ करवाया जा रहा है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੈਡਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ 2800 ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰੇਟ 899 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੰਜੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 3950 ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 2450 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5400 ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2700 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਪਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4800 ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 3400 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਬੀਲੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ 4700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 3400 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੈਟਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5400 ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3490 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।